وہ بڑے صاحب کے لیے عید کارڈ خرید رہا تھا کہ اتفاقاً اس کی ملاقات امی سے ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے امی سے آنکھ بچا کر گھس جانا چاہا، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیے اور وہ اپنی پتلون کی جیب میں انگلی کو مسلتا رہ گیا۔ اچانک امی نے اسے دیکھ لیا اور آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، او سودی، تم کہاں؟ اس نے فوراً اپنی جیب سے ہاتھ نکال لیا اور ایک عید کارڈ اٹھا کر بولا، یہاں امی، میں تو یہاں ہوں۔ کب سے؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔ تقسیم کے بعد سے امی، میں بھی یہاں ہوں اور ماں اور دوسرے لوگ بھی، لیکن مجھے تمہارا پتہ کیوں نہیں چلا؟ میں نے تمہیں کہیں بھی نہیں دیکھا۔ اس نے جواب میں وہ ذرا مسکرایا اور پھر عید کارڈ کا کنارہ اپنے کھلے ہوئے ہونٹوں پر مارنے لگا۔ دکان کے لڑکے نے بڑے ادب سے کارڈ اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے میز پر پھیلاتے ہوئے دوسرے کارڈوں میں ڈال کر اندر چلا گیا۔ امی نے اپنا پرس کھولتے ہوئے پوچھا، اب تو اپنی ماں سے نہیں جھگڑتا؟ مسعود شرمندہ ہو گیا۔ اس نے عید کارڈوں پر نگاہیں جما کر کہا، نہیں تو میں پہلے بھی ان سے کب جھگڑتا تھا؟ امی نے کہا، یوں تو مت کہہ، پہلے تو بات بات پر اس کی جان کھا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فساد برپا کر دیتا تھا۔ اس نے صفائی کے طور پر امی کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کر جواب دیا، تو جب تو میں چھوٹا تھا امی، یہ اب تو وہ بات ہی نہیں رہی نا۔ لیکن اس جواب سے امی کی تسلی نہ ہوئی اور اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، تیرا دوست تو یو کے چلا گیا انجینئرنگ کی تعلیم پانے، یہ عید کارڈ اسی کے لیے خرید رہی تھی۔ کہاں انگلینڈ چلا گیا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا، جبھی تو وہ مجھ سے ملا نہیں، میں بھی سوچ رہا تھا اسے کیا ہوا ہے، یہاں ہوتا تو مجھ سے نہ ملتا، کیسی حیرانی کی بات ہے۔ امی نے آہستہ سے دہرایا، ہاں انگلینڈ چلا گیا، ابھی 2 سال اور وہیں رہے گا، یہ عید کارڈ اسی کے لیے خریدا ہے۔ اور اس نے عید کارڈ آگے بڑھا دیا۔ اس پر غریب، حب الوطنی، دوری اور ہجر کے 2-3 اشعار لکھے تھے۔ مسعود نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیے بغیر کہا، لیکن یہ عید کارڈ اسے کیسے مل سکے گا؟ عید تو بہت قریب ہے۔ امی نے وصوف سے کہا، ملے گا کیسے نہیں، میں بائی ایئر میل جول بھیج دوں گی، لیکن بائی ایئر میل بھی یہ وقت پر نہیں پہنچ سکے گا، مسعود نے جواب دیا۔ امی نے کہا، یہ تو ہے، اسے مل تو جائے گا، ایک آدھا دن لیٹ صحیح۔ اور مسعود کے کچھ کہنے سے بیشتر امی نے کہا، کبھی ہمارے گھر تو آنا، تمہاری دیدی نے ایم اے کا امتحان دے دیا ہے، ضرور آنا، عید پر چلے آنا، ہم اکٹھے عید منائیں گے۔ جب امی مسعود کو اپنا پتہ لکھا کر چلنے لگی تو اس نے اپنا فون نمبر بتاتے ہوئے کہا، آنے سے پہلے مجھے فون ضرور کر لینا، میں اکثر دورے پر رہتی ہوں، لیکن عید کے روز میں ضرور گھر پر ہوں گی۔ مسعود نے پتے کے ساتھ ایک کونے پر فون نمبر بھی لکھ دیا۔ امی نے ایک مرتبہ پھر اس کے شانے پر ہاتھ پھیرا اور اپنی ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے دکان سے نیچے اتر گئی۔ مسعود نے پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر انگلی کو چٹکا اور بڑے صاحب کے لیے عید کارڈ انتخاب کرنے لگا۔ مسعود کی ماں نے اپنے خاوند کی موت کے 1 سال بعد ہی اپنے کسی دور دراز کے رشتہ دار سے شادی کر لی تھی۔ اول تو اس کی دوسری شادی کا مقصد مسعود کی تعلیم و تربیت تھی، لیکن اپنے دوسرے خاوند کی جابرانہ طبیعت کے سامنے اسے مسعود کا تقریباً بھلا دینا پڑا۔ مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں جب مسعود کو اپنے چچا سے فیس مانگنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ کئی دن یوں ہی ٹال مٹول میں گزار دیتا۔ پیسوں کے معاملے میں اس کی ماں بالکل مغرور تھی۔ گھر کے معمولی اخراجات تک کے لیے اسے اپنے خاوند کا منہ تکتے رہنا پڑتا تھا اور وہ اپنی کم مگائی اور تہ دستی کا غصہ مسعود پر اتارا کرتی تھی۔ ہر صبح اسے چولہے کے پاس بیٹھ کر چائے کی پیالی اور رات کی ایک باسی روٹی کے ساتھ یہ فقرہ سننے کو ملتا تھا، لے مر، تیری خاطر مجھے کیا کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ جملہ مسعود کو بڑا ہی ناگوار گزرتا تھا، لیکن ہر روز ناشتے کے لیے یہ بل کچھ ایسا ہی بڑا نہ تھا اور فیس ادا کرنے کے لیے دن تو اس بل میں سے بھی اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا چچا حقہ پیتے ہوئے کہتا، پڑھتا وڑتا تو ہے نہیں، یوں ہی آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ میں نے تیری ماں سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ تجھے ڈاکٹر بیگ کی یہاں بٹھا دے تاکہ کچھ کمپاؤنڈری سیکھ کر کام ہی سیکھ لے، آگے چل کے تیرے کام آئے گا، لیکن پتہ نہیں وہ کن خیالوں میں ہے۔ مسعود دونوں کی بات سہنے کے ساتھ آہستہ سے جواب دینے لگا، کام تو اچھا ہے جی، لیکن پہلے میں 10ویں پاس کر لوں پھر۔
और चाचा साहब तंजिया मुस्कुरा कर बोले, बस बस, जैसे को तैसी वैसे ही बच्चे। ये बात तेरी माँ कहाँ करती है? इसे जब मालूम होगा कि खुद कमाकर तेरी रोज़ रोज़ की फीसों की चिट्ठी भरे। कितनी फीस है तेरी? मसूद ज़रा सहम कर जवाब देता है, 4 पे 13 आने जी। अच्छा, इस मरतबा तेरे आने का इजाफा हो गया। खेलों का चंदा है, मास्टर जी ने कहा था। तो कह देते अपने मास्टर जी से कि मैं खेल नहीं खेलता। तुझे शर्म नहीं आती खेलने खेलते हुए? ऊँट की दुम चूमने जितना हो गया है और खेले खेलता है। मसूद आहिस्ता से जवाब देता हुआ, मैं तो कुछ नहीं खेलता जी, पर मास्टर जी कहते हैं खेलो चाहे ना खेलो, लेकिन चंदा ज़रूर देना पड़ेगा। ये अच्छा रवाज है इसका। चचा ने सर हिलाकर कहा, खेलो चाहे ना खेलो, लेकिन चंदा ज़रूर दो। स्कूल है कि कमिश्नर का दफ्तर? चंदा ना हुआ और फंड हो गया। क्योंकि आमतौर पर इसी बात का जवाब मसूद के पास ना होता, इसलिए वो खामोश ही रहता। इसके बाद चचा ही कुंठी पर लटकी हुई अचकन से 5 रुपए का नोट निकाल कर कहता, ले पकड़, अपनी माँ को बता देना और स्कूल से लौटते हुए बाकी के 3 आने मुझे दफ्तर दे जाना। खौफ, नफरत और तशक्कुर के मिले जुले जज्बात से मसूद की आंखें फटती बंद हुई और फिर अपनी असली हालत में आ जाती, और वो नोट अपनी मुट्ठी में दबाकर माँ को बताने दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ता कि इसके चचा ने अपने कमरे में हुक्का बहाते हुए हाँक लगाता, फीस दे दी है जी तुम्हारे शहजादे को। डिप्टी साहब को ये सुनते ही मसूद एकदम रुक जाता और जी में अपनी माँ को एक गंदी सी गाली देकर वो उल्टे पांव अपनी कोठरी में जाकर बस्ता बांधने लगता। चचा जैसे बेहुदा आदमी से शादी करके इसकी माँ ने इसकी निगाहों में बिल्कुल ही गिर चुकी थी, और वो चचा के ताना अमेज बातों का बदला हमेशा अपनी माँ को गाली देकर चुकाया करता था। तफरीह की घंटी में दरख्तों के साए तले अपने खेलते हुए हम जोलियों की दावत से इनकार करके इसे सीधा घर भागना पड़ता। खासा दान तैयार होता जैसे उठाकर वो जल्दी जल्दी अपने चचा के दफ्तर पहुंचा और इनकी कुर्सी के पास रख कर बगैर कुछ कहे स्कूल भाग आता। अरसे से इसकी तफरीह घंटियां यूं ही ज़ाया हो रही थीं। सिर्फ एतवार के दिन इसे अपने चचा के दफ्तर ना जाना पड़ता, लेकिन एतवार को कोई तफरीह की घंटी नहीं होती थी। 8वीं जमात के सालाना इम्तिहान से पहले इसके यहाँ एक छोटा भाई पैदा हुआ, जिसका नाम इसकी माँ ने इसरार के बावजूद मकसूद की बजाय नासरुल्लाह रख दिया। इस भाई की पैदाइश पर मसूद से इसकी माँ को कतई तौर पर छीन लिया और इसकी हैसियत घर में काम करने वाले नौकर सी रह गई, जो अपना असली काम करने के बाद पड़ोसियों के दरवाजे की ऊंची सीढ़ियों पर बैठकर बच्चे खिलाया करता था। नसरुल्लाह की आमद के दिन से मकसूद का चचा दिन में 12 डॉक्टर बैग का वजीफा करने लगा और मसूद की माँ से तकाजा करता रहा, क्योंकि अब नसरुल्लाह हो गया है, इसके अखराजात भी होंगे, इसलिए मसूद को स्कूल से उठाकर डॉक्टर साहब के यहाँ बैठा देना चाहिए। लेकिन इसकी माँ ना मानी और सिलसिला यूं ही चलता रहा। ये उन दिनों की बात है जब मसूद के स्कूल में मौसम में तस्लीमाती कार्ड बिछने एक आदमी आया और इसकी वजह से मसूद की मुलाकात अम्मी से हुई। गुलजेर अपनी बेवा अम्मी का एक ही लड़का था और मसूद का हम जमात था। जमात भर में मकसूद की दोस्ती सिर्फ गुलजेर से थी। दोनों को नन्ही नन्ही टोकरियां बनाने का शौक था। पढ़ाई के दौरान में भी अगर कभी इन्हें फुर्सत के चंद लम्हात मुयस्सर आ जाते तो वो साइंस रूम के दरवाज़ों से चिमटी हुई बेलों से लंबी लंबी रगें तोड़कर खेलकर मैदान में हरी हरी घास पर टोकरियां बनाने लगते, जिसमें गुलाब का एक फूल चंबेली की चंद कलियां मुश्किल से समा सकती थी। मसूद दस्ती वाली टोकरी भी बना लेता था, लेकिन गुलजेर से हज़ारों कोशिश के बावजूद ऐसी टोकरी ना बन सकती थी और वो मकसूद की बनाई हुई टोकरी ले लिया करता था। हाँ, तो जिस दिन इनके स्कूल में मौसम तस्लीमात की कार्ड बेचने वाला आदमी आया, मकसूद की मुलाकात अम्मी से हुई। सफ़ेद कार्डों के बीच गुलाबी रंग का एक बड़ा सा सुर्ख दायरा था जिस पर ख़ास मसाला लगा हुआ था। कार्ड बेचने वाले ने बताया कि जैसे जैसे मौसम तब्दील होगा इस दायरे का रंग भी बदलता रहेगा। जूं जूं गर्मी बढ़ती जाएगी गुलाबी दायरा सुर्ख होता जाएगा और जब सर्दी का जोर होगा तो गुलाबी दायरा बसंती रंग का हो जाएगा। और जिस दिन मतलब
बरआलूद होगा, बारिश बरसने का इम्कान होगा तो ये चक्कर खुद बखुद दहानी रंग का हो जाएगा। कार्ड की कीमत 2 आने थी। क्लास में तकरीबन सब ने वो कार्ड खरीदे और जिनके पास 2 आने ना थे उन्होंने बात अगले दिन पर उठा दी। घर से खासा दान उठाते हुए मकसूद ने होले से कहा, अम्मा मुझे 2 आने तो दो। मगर इसने तेजी से बात करते हुए कहा, मेरे पास कहाँ है 2 आने, कभी मुझे पैसे छोटे हुए देखा है? कौन ला ला के मेरी झोलियाँ भरता है जो तुझे दूंगी। मकसूद ने मायूस होकर खासा दान उठा लिया और चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गया। दफ्तर पहुंचकर इसने खासा दान कुर्सी के पास रख दिया और खिलाफ मामूल वहां खड़ा हो गया। इसके चचा ने फाइल में कागज रोते हुए ऐनक के ऊपर से देखा और बोले, क्यों खड़ा है? कुछ नहीं जी। मकसूद का गला खुश्क हो गया। कुछ तो है। नहीं, कुछ नहीं, इसने डरते डरते जवाब दिया। तो फिर फौजें क्यों खड़ी हैं? जी 1-2 आनी चाहिए अम्मा, मैं स्कूल में। जी मैं अम्मा। बिल्लू अम्मा, इसने चचा की गुराक कर कहा, तुझे 2 आने दूं?